Good morning, student. Today we are discuss about social science second chapter 4 by the hands of nature. പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ നിസർഗത മടിൽ നൽകി. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ ജോഗ്രഫി പാർട്ടാണ് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബൈ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ, പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ നിസർഗത മടിലല്ലി. So children, watch the screen, observe the picture here. So watch the screen and observe the picture. In the picture you can see skyscraping mountains, extensive plains and uninterpreted waterfalls, scorching desert, extensive plateau with a hard rock terrain and various big and small valleys. These are the different landforms on the earth. Most of them have evolved through the million of years. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ? ഒന്ന് എന്താണ് സ്കൈ സ്ക്രാപ്പിംഗ് മൗണ്ടെയിൻസ്, വാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ല. മുകിലിനത്തര നിಂತಿರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್, ವಿಶಾಲമായ സമതലങ്ങൾ, വിശാലವಾದ സമതലಗಳು, എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്ലൈൻസ്. ആൻഡ് അൺഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് വാട്ടർഫാൾസ്, യാതൊരു തടസ്സമില്ലാതെ എന്താണ് പായുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಓಡುವ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಟೆರೈನ್, എന്താണ് കാഠിന്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ വിശാലമായ പീഠഭൂമികൾ, വിശാലವಾದ ಪೀಠಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್, ചെറുതും വലുതായ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, താഴ്വാരങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, പഴയ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ എന്താണ് ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ഇവെല്ലാം. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ത്രൂ ദി മില്യൺ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണപ്പെട്ടുന്നത്. ലെറ്റ് us examine the various landforms, the forces behind their formation and the characteristic in detail. So നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? ഈ എന്താണ് പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായ ഭൂസ്വരൂപങ്ങളും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, എല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി chapter. So you might remember the mention in the previous chapter, the internal forces and the external forces can make changes on the earth surface. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്തെന്ന്, എർത്ത് സർഫസിൽ പല ചേഞ്ചസിന് കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സസും എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സസാണ് കാരണമാകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ബാഹ്യശക്തികളും അതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಭೂಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ അപ്പോൾ the process that help in the formation of landforms are called geomorphic process. So the process that help in the formation of landforms are called geomorphic process. അപ്പോൾ ഭൂസ്വരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ എന്ന് പറയുന്നത്. ಆಗ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು? ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ process, and varied landforms are created by the continuous process carried out by the external agencies like running water, glaciers, wind and sea waves. Hence these agents are often called geomorphic
ജിയോമോർഫിക് ഏജന്റ്. അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, കാറ്റ്, അതല്ലാതെ ഹിമാനികൾ, അതുകൂടാതെ തിരമാല തുടങ്ങിയ ബാഹ്യശക്തികളുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂസ്വരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനായി ഈ ശക്തികളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ജിയോമോർഫിക് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനല്ലേ റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ്, ഗ്ലേഷ്യർ, സീ, വേവ്സ് എക്സെട്ര. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? ജിയോമോർഫിക് ಏಜೆಂಟ್ എന്ന് ವಿಳಿക്കുന്നു. ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ, ಹಿಮಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಲೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಜಿಯೋಮೋರ್ಫಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಹಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು? ರೂಪೀಕರಣ ಸಹಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Understand now children? So observe the diagram. So watch the diagram there. So haven't you seen how the rainfall carries away the loose rocks particle from the elevated regions and deposits elsewhere? അപ്പോൾ ഇത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഉയരുന്ന പ്രദേശത്തെ ഇളകിയ ശിലാപദാർത്ഥങ്ങളെ മഴവെള്ളം മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് നീക്കിക്കൊണ്ടു പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ് മെൻഷൻഡ് അബോവ്? അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಿಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟದು. ಆಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಯಾವುದಾಗಿದ್ದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಬೌಟ್ ವೆದರಿಂಗ್. So you already studied in 8th standard weathering. So the weathering, the process causing the weakening of the surface rocks on the earth. അപ്പോൾ എർത്തിലെ റോക്സുകൾക്ക് ബലഹീനത സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വെദറിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലേ? സോ ദർ ആർ 3 types of weathering there. One is physical weathering, chemical weathering and biological weathering. So the physical weathering caused by the effect changing the temperature on the rocks, causing the rock break apart. The process is sometimes assisted by the water also. That is we are called a physical weathering. And next is chemical weathering. Chemical reaction happens when a substance reacts with an element such as oxygen, and this changes what is made of the result is a substance made up of new element and it cannot be changed. That kind of process we are called a chemical weathering. And biological weathering is caused by plants and animals. So the biological weather is caused by plants and animals. So these are the, so the transfer, next we can see the erosion. What is erosion? The transfer of rock particles formed by the physical, chemical or biological weathering process from one place to another by external agencies such as running water, wind, glaciers, sea waves, etc. This is called erosion. സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ജിയോമോർഫിക് ഏജൻറ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ് ജിയോമോർഫിക് ഏജൻറ്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലേ? റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ്, ഗ്ലേഷ്യസ് ആൻഡ് സീ വേവ്സ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ജിയോമോർഫിക്കൽ ഏജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഏജൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ?
the transfer of rock particles formed by physical, chemical or biological weathering process from one place to another by external agencies such as running water, wind, glaciers, sea waves, etc. is called erosion. ಯಾವ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ನ ಫಲವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವ ಯಾವ ರಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಯಾವುದು ಇದು ಕೊಂಡೋಗುವುದು? ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇರೋಷನ್ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. So and these materials will be deposited in low laying regions and this process is called deposition. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ്, ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെ? കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ വെതറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജിയോമോർഫിക്കൽ ഏജന്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിക്ഷേപത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ യു മൈറ്റ് ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് നോ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് external forces caused by both erosion and deposition. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ്സും ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷന് കാരണമാകുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഇറോഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് the erosion as well as the deposition carried by the external agencies create varied landforms. അപ്പോൾ ഈ ഇറോഷൻ്റെതും ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ ഫലമായി വിവിധ ഭൂസ്വരൂപങ്ങൾ ಭೂಮಿയിൽ ಎರ್ತಿಲ್ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇರೋಷನ್ನ ಫಲವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಥರದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ. ವಿಚ್ ಇನ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ നൗ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി നൗ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നദിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ നദിയെക്കുറിച്ച് നദിയെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂസ്വരൂപങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് നദിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സോ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റിവർ. സോ rivers are originated from the springs at high altitude. Rills formed by the rainwater may join together to form streams. A rivers develops through the merging of numerous such as streams. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുള്ള സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന്? നീരുറവ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ല, നീരുറവ. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള നീരുറവകളിൽ നിന്ന് റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി മഴ പെയ്ത് രൂപം കൊള്ളുന്ന റിൽസ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചാലുകൾ, ചെറിയ തോടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളെല്ലാം കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ മഴ മൂലമാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് രൂപം കൊള്ളുന്ന റിൽസ് ചെറുചാലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും സ്ട്രീംസ് പറഞ്ഞാൽ അരുവികൾ. അപ്പോൾ സ്ട്രീംസ് ഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് രൂപം കൊള്ളുന്ന ചെറിയ ചാലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സ്ട്രീമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സ്ട്രീമുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിവർ ഫോം ചെയ്യുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರೊರೆತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನದಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಝರಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಉಪನದಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಲವು ಉಪನದಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ನದಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. അപ്പോൾ the rivers are originated from the springs at a high altitude. Rills formed by rain waters may join together to form the streams. A river developed through the merging of numerous streams. The place of origin of river is called സോഴ്സ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയൂ? സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ
സ്ഥാനം എന്ന് ಪ್ರಭವ ಸ್ಥಾನ എന്ന് പറയുന്നത് ಉದ್ಭವ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ನದಿಯು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನದಿಯ ಉದ್ಭವ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ and the place at which it discharged into sea or to a water body is called river mouth. അപ്പോൾ ഈ നദി എന്താകുന്നുണ്ട്, അവസാനം കടലിൽ പോയി ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ പോയി ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നദി ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ പോയി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ನದಿ ಮುಗಂ, ರಿವರ್ ಮೌತ್ എന്ന് പറയും. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಿವರ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಆ ಸೇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನದಿ ಮುಖ ಎಂದು ಕಲ್ತೇವೆ, ರಿವರ್ ಮೌತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ? ದ ಸೋರ್ಸ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിവർ ഈസ് കാൾഡ് സോഴ്സ്. അപ്പോൾ നദി ഉദ്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു സീ ഓർ ടു എ വാട്ടർ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് റിവർ മൗത്ത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോ? സോഴ്സ് ആൻഡ് റിവർ മൗത്ത്. ആൻഡ് let us see this some factors determining the flow of a river. അപ്പോൾ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. the rivers factors determining the flow of river. First one is rock structure and volume of water, slope of the trend, amount of sediments. These are the main factors determining the flow of the water. അപ്പോൾ ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ಒಂದು ನದಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹದ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಘಟಕಗಳಾಗಿದೆ ಇವುಗಳು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆರೈನ್, amount of sediments. These are the factors determining the flow of a water. Understand now this much, and it is very important. In previous exam asked this question for exam. Understand now? Study this correctly. And next, the courses of the river can generally divided into 3 stages based on its different slopes from its source to mouth. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന നദി ഉദ്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നദി കടലിൽ പോയി ചേരുന്ന ഘടകത്തെ നമ്മൾ റിവർ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നദി എവിടുന്ന് നദി മൗത്തിൽ നിന്ന് നദി സോഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നദി മൗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ, അപ്പോൾ ചെരുവിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് നദീ മാർഗത്തെ എന്തായി 3ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ സോഴ്സിന് തുടങ്ങി മൗത്ത് വരെ ആ സമയം വരെ നദി ഒഴുകുന്ന വഴിയെ നദീമാർഗത്തെ അതിൻ്റെ ചെരുവിനനുസരിച്ച് 3 ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ನದಿ ಅದರ ಸೋರ್ಸಿನಿಂದ ಮೌತ್ ವರೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು 3 ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಮಿಡಿಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ first one is the upper course. Upper course is that part of the river where it rapidly flows down along the steep slopes from the place of origin. The intensity of erosion is severe. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? റിവർ സോഴ്സിൽ നിന്നും കുത്തനെ ഉള്ള ചെരുവിലൂടെ അധികം വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റിവർ സോഴ്സിൽ നിന്നും കുത്തനെ ഉള്ള ചെരുവിലൂടെ അധികം വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി റിവർ ഈസ് ദർ ആൻഡ് റിവർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി steep slopes and intensity of erosion. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറോഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇറോഷന്റെ തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വെള്ളം പ്രവാഹം സ്പീഡായതുകൊണ്ട് ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് ഡിപ്പോസിഷൻ ചെയ്യാൻ സ്ഥലങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോ ഡിപ്പോസിഷൻസ് ദർ. ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് സച്ച് ആസ് വാലി, വാട്ടർഫോൾസ് എക്സെട്ര ആർ
സീന. അപ്പോൾ ഈ നദി ഒഴുകുന്ന അപ്പർ കോഴ്സിലാണ് നമുക്ക് അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. വാലീസും വാട്ടർഫോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിഡിൽ കോഴ്സ്. Middle course is the stage of the river where it flows through gently sloping hills, foothills. As velocity the flow decreases, the intensity of erosion declines and the deposition begins. അപ്പോൾ ചെരുവ് താരതമ്യം കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മളെ മിഡിൽ കോഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെരുവ് താരതമ്യം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടിവാര മേഖലകളിലൂടെയാണ് റിവർ ഒഴുകുന്നത്. അടിവാര മേഖലയിലൂടെയാണ് റിവർ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മിഡിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ദ ഫ്ലോസ് through the foothills, but both erosion and deposition process are active. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറോഷനും ഡിപ്പോസിഷനും എന്തായിരിക്കും, സെർവിയർക്കായിരിക്കും. അപ്പം ആക്റ്റീവായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറോഷനും ഡിപ്പോസിഷനും ആക്റ്റീവായി നടന്ന് വരുന്ന പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മിഡിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് മിയാണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ആർ സ്കിൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം മിയാണ്ടേഴ്സിനെയും ഓക്സ്ബോ ലേക്സിനെയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മിഡിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോവർ കോഴ്സ്. ലോവർ കോഴ്സ് ഈസ് ദി സ്റ്റേജ് വേർ ദി റിവർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി പ്ലൈൻസ്. The rate of the deposition will higher due to the slow pace of the river and increase the amount of sediment during this stage. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, സമതല പ്രദേശത്തിലൂടെ നദി ഒഴുകുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും ലോവർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോ ത്രൂസ് ദി പ്ലൈൻസ്, പ്ലൈൻ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത് നദി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഡിപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് സച്ച് ആസ് ഫ്ലഡ് പ്ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റാസ് ആർ സീൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ലോവർ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഫ്ലഡ് പ്ലൈൻസിനെയും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റാസിനെയും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തോ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദി റിവർ ഇറോഷൻ. റിവർ ഇറോഷൻ. അപ്പോൾ velocity of water and slope of the terrain and rock structure, these are the factors that affecting the intensity of the water. It is factors affecting to the intensity of the അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടെറൻ, അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത, അതുകൂടാതെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടെറൈൻസ്, ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചെരിവ്, റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ, ശിലാഘടന, ഇത് മൂന്ന് എന്തായിരുന്നു എഫക്റ്റിംഗ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറോഷൻ്റെ factors ആണ്. And the rock particles like gravel, sand, pebbles etc are carried by the river rubber against the rocks along the bed and both sides of the river. This result in the wearing down of rocks. Such erosion is called abrasion or corrosion. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ നദി വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ഗ്രാവൽ, സാൻഡ്, പെബിൾസ് എക്സെട്ര, അപ്പോൾ അത് ചരൽ, മണ്ണ്, പിന്നെ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ, അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിവ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള റോക്സുമായി ഉരസുകയും ഇത് പാറകൾക്ക് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറോഷന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന അബ്രാഷൻ ഓർ കൊറേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നദി വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ഗ്രാവൽ പറഞ്ഞ ചരലുകൾ, ആൻഡ് സാൻഡ് മണൽ, ആൻഡ് പെബിൾസ് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലും ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള റോക്സുമായി ഉരസുകയും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാറകൾക്ക് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇറോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, അബ്രാഷൻ ഓർ കൊറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದ ಗ್ರಾವೆಲ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡ್ತದೆ, ನದಿಯ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಿಥಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆ ರಾಕ್ಸ್ ಶಿಥಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವ ಇರೋಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ರಾಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೇಷನ್ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ how the erosion alter the bed and valleys of the rivers. So the river bed erosion is more prevalent in the upper course of the river. Understand no? So next is the depending of a river occurs through the intense erosion resulting from an increase in the velocity of water flow. The valley take a distinct shape as a result of the intensity of erosion along the river bed. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് നദിയുടെ എന്താണ് വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇറോഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫലമായി എന്താകുന്നുണ്ട് റിവറിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ, ഇറോഷൻ അലോങ് ദി ബെഡ്സും അപ്പോൾ ഇറോഷൻ അലോങ് ദി വാലീസും. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറോഷൻ അലോങ് ദി ബെഡ്സിൽ ആഴം കുറവായിരിക്കും അല്ലേ, ആഴം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറോഷൻ അലോങ് ദി വാലീസ്, അപ്പോൾ നദി തടങ്ങളിൽ ഇത് ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആഴം കൂടുതലായിരിക്കും, നദി അടിത്തട്ടിലാകുമ്പോൾ ആഴം കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വാലീസ്, പ്രത്യേകമായ വാലീസ് രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So depending of the river occurs through the intensity erosion resulting from an increase in the velocity of water flow. The valley take a distinct shape as a result of the intensity of erosion along the river bed. സോ നദിയുടെ ഒഴുകിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താകുന്നുണ്ട്, ഇറോഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി റിവറിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിക്കുകയും നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഇറോഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാലിന് പ്രത്യേക രൂപം കൈവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള വാലിനെ നാം വി ഷേപ്പ്ഡ് വാലി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണാം. So look at the picture that you can understand. So the pictures like a V-shaped valley. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു V ഷേപ്പിലാണ് ആ വാലീസ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു V shaped valleys എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ಇದ್ರೆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರೋಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ರಿವರಿನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ವ್ಯಾಲೀಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರೂಪ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿ ಶೇಪಿನ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the landforms created by the erosion and deposition activities of a river are called fluvial landforms. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇറോഷൻ്റെയും ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെയും ഫലമായി നദിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂസ്വരൂപങ്ങളെ നമ്മൾ ഫ്ലൂവിയൽ ലാൻഡ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് next we can see the waterfalls. See the picture of waterfalls. Waterfalls are generally formed at the upper course of the river. We are already studied now in the upper course and middle course and lower course. So the waterfalls mainly formed in upper course as a result of the erosion. അപ്പോൾ ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പർ കോഴ്സിൽ ഇറോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, വാട്ടർഫാൾസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಜಲಪಾತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ഈസിലി ഇറോഡ് ഇൻ ദി വാലീസ്. അപ്പോൾ ഈ വാലീസിൽ എന്താകുന്നുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് കുറഞ്ഞ റോക്സുകൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ഇറോഡ് ചെയ്യുകയും വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് റോക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇന്റർമിംഗിൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഈ വാലികളിൽ കഠിനമായ ശിലകളും ഉണ്ടാകും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ശിലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ആയ ശിലകൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒഴുകുന്ന വെള്ളം വരുമ്പോൾ അതിൽ വേഗം ശിഥില കൊള്ളുന്ന. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് കാരണമായി ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അപ്പർ കോസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. And next, the rate of erosion along the river bed decreases as the river leaves the upper course, and however the lateral erosion dominates and the river flowing through the comparatively gently slopes take deviation when the sediments or rocks forms created the obstruction to the flow. Such bending courses of river is shown in picture, and these sinus curve are formed along the river's courses are called meanders. അപ്പോൾ എന്താകുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അപ്പർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ റിവറിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഇറോഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെവിടെയാണ്, മിഡിൽ കോഴ്സിലാണ് നദി ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ കോഴ്സിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് റിവറിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഇറോഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുകയും എന്നാൽ വശങ്ങളിലുള്ള ഇറോഷൻ്റെ ഇതെന്താകുന്നുണ്ട്, റേറ്റ് ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിഡിൽ കോഴ്സിലേക്ക് നദി ഒഴുകി വരുന്നത്. അപ്പോൾ റിവർ ഈ മിഡിൽ കോഴ്സിലെത്തുമ്പോൾ എന്താകുന്നുണ്ട്, റിവറിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഇറോഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നാൽ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇറോഷന്റെ റേറ്റ് എന്താകുന്നുണ്ട്, ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. താരതമ്യ ചെരിവ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ ഒഴുക്കിന്റെ സെഡിമെന്റ്സ് അവശേഷങ്ങൾ എന്താകുന്നുണ്ട്, റോക്സ്, ശിലാരൂപങ്ങളോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രാക്ട് സെഡിമെന്റ്സ് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നദി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നദി ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഡിപ്പോസിഷൻ വന്നെല്ലാം കിടക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ അതിനെന്താകുന്ന തടസ്സം, നദിക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ആ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നദി എന്താകുന്ന ഡീവിയേഷൻ വിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ വിട്ട് വളഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, നദി വളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡീവിയേഷൻ, അപ്പോൾ അത് വളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. സച്ച് ബെൻഡിങ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടു അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് നദി ചെരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ദിസ് സീനസ് കർവ്സ് ആർ ഫോംഡ് അലോങ് ടു ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് കോൾഡ് മിയാണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ಇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന ಆ ನದಿನೆയാണ് നമ്മൾ ಎಂದು പറഞ്ഞത് ಮಿಯಾಂಡರ್ಸ್ ಎಂದು പറയപ്പെട്ടത്. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ನದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಹವಾಗ್ತದೆ, ಮಿಡಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿವರಿನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋಷನ್ ಇದು ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇರೋಷನ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಆಗುವಾಗ ಈ ನದಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಈ ನದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ನದಿಗೆ ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ನದಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು മിയാണ്ടേഴ്സ് ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ മിയാണ്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ഇൻ ദി മിഡൽ ആൻഡ് ലോവർ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി റിവർ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും നമ്മളെ മിയാണ്ടേഴ്സ് അധികം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, മിഡിൽ കോഴ്സിലും ലോവർ കോഴ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. And see the finally observe the picture. Here one picture is given and the observe the transformation happened in the meanders through further deposition. The meanders may further curve continuous erosion deposition. Finally the river takes straight course due to the deposition of the may get detached from the main river from isolated water bodies. Such bodies are called oxbow
റിവേഴ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നദി എന്താകുന്നുണ്ട്, വളഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിപ്പോസിഷനും ഇറോഷനും ഡിപ്പോസിഷനും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിപ്പോസിഷൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് നദീൻ്റെ ഈ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഈ ആ വളഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്താകുന്നു, ഈ നദിയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നദിയിൽ നിന്ന് അത് വേർപെട്ട് നദി ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഒഴുകുകയും അപ്പുറ ഭാഗത്ത് ഈ മറ്റേതൊരു ചെറിയ അരുവിയായും മാറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് പ്ലൈൻ എബോൺ. സോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ಸಮತಲಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ನದಿಯೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಇದರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮತಲಗಳ ಕುರಿತು ಕಲಿಯುವುದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ರಿವರ್ ಓവർഫ്ലോ their banks during the rain season. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈനി സീസണിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, മഴക്കാലത്ത് നദികൾ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണമായി കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അല്ലേ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ടി വിയിലും എല്ലാം കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ആളുകൾ കുറേ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സ് മേ കവർ ദി എക്സ്റ്റെൻസ് ഏരിയ ഓൺ ദി ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ റിവർ ഒഴുകുന്ന ചാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ കുറേ ദൂരം വരെ ഇതെന്താണ്ട് ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് നദി കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി കുറേ ഡെപ്പോസിഷൻ അലുവിയൽ സോയിലെല്ലാം കൊടുന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശം പിന്നീട് ഒരു സമതല പ്രദേശമായി മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്ലഡ് പ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് alluvial along both flood banks may causes the formation of flood plains. Such plains are called flood plains. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ആ മഴക്കാലത്ത് നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്താകുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അവിടെ വന്ന് പെടുകയും അത് കുറേ കാലം സമയം ഒരു ഫ്ലഡ് പ്ലൈൻസ് ആയി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡെൽറ്റാസ്. So you have learned that the velocity of the river decreases when nears the river mouth. അപ്പോൾ ഈ നദി റിവർ മൗത്ത് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ പോയി ചേരുന്ന ഭാഗമാണ്. റിവർ കടലിൽ പോയി ചേരുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് എന്തായിരിക്കും, കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിപ്പോസിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നദിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞ് ഡിപ്പോസിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് റിവർ ബ്രാഞ്ചസ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. അപ്പോൾ ഈ നദികൾ ചെറിയ എന്തായും നമ്മളെ തോടെല്ലാം പറയുന്നില്ല, അതേപോലെ അങ്ങനെയായി മാറപ്പെടുകയും ട്രിബ്യൂട്ടറീസായി മാറപ്പെടുകയും ആൻഡ് ദി സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഓഫ് ദി where the volume of both water sediments is high. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. The sediments brought by the river deposition between the tributaries formed almost a triangular shape. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ല, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുണ്ടാവും. ചിത്രത്തിൽ കാണാനൊക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് were called deltas. അതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റാസ് എന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സുന്ദരീസ് ഇൻ സുന്ദരബനാസ്. ദ സുന്ദരബനാസ് ഈസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ലാർജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇൻ ദി വേൾഡ്. And the delta region are formed deposited by the river Ganga and Brahmaputra. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ റിവർ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഇതിൽ കൂടി ഉണ്ടായ സുന്ദരി ബൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ്. ആൻഡ് ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് നൗ
you can still erosion and deposition landforms created by the running water on the surface of the earth. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇറോഷൻ്റെയും ഡെപ്പോസിഷൻ്റെയും ഫലമായി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂസ്വരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ you know that the portion of the surface of the runoff gets propelled down the soil from the underwards. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏകദേശം പകുതി ജലം കൂടി എന്തുന്നുണ്ട് ഭൂമിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിനറൽസ് പ്രസൻസ്, സോ ദ വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ്. വൈ ദിസ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ്? Most of the minerals present in the rocks get dissolved, the water pass through them. These processes are called solution. അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കൾ എന്താകുന്നുണ്ട് വെള്ളം വസ്തുക്കളെ അലിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? വെള്ളത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ റോക്സിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റോക്സിലെ മിനറൽസിനെ ജലത്തിൽ അലിയിക്കാനുള്ള ശക്തിയും കൂടി ജലത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അലിച്ചു ചേർക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളെ ഡിപ്പോസിഷനും അതുകൂടെ ഇറോഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂസ്വരൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ദി ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ്. സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ്, ഭൂമിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂസ്വരൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.